بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا عملا صالحا متقبلا. آمين يا رب العالمين. أنا أقول لكم جميعا إخوتي الفضلاء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. نلتقي مرة أخرى في درسنا هذا، اللغة العربية من كتاب العربية بين يديك، المجلد الأول الجزء الثاني. فها هو اللقاء الثاني من هذا الأسبوع، وإن شاء الله تعالى أيها الإخوة، في هذه الليلة نحن سنواصل درسنا ونحن سنبدأ بالدراسة، وسيكون لدينا موضوع جديد، يعني لدينا هنا مبحث جديد، pembahasan yang baru. الحوار الثاني من باب الصحة. Ya, jadi sebagaimana sudah antum sampaikan semalam, bahwasanya terakhir itu adalah dialog yang kedua. Baik, يعني أنا أخشى إخوان أخطأت في الفهم، أنا خواطرنا salah paham. الحوار الثاني خلاص أم لما أيها الإخوة؟ الحوار الثاني، نعم، هل انتهيتم أم لم تنتهوا؟ تفضلوا. الحوار الثاني إخوان، هل انتهيتم؟ sudah selesai belum ini sebelumnya atau belum؟ Belum Ustadz. نعم، إذن الحوار الثاني هذا لما كما قلت لكم آنفا، sebagaimana sudah Ana sampaikan tadi kepada antum, insyaallah taala fi hadhihi lailah, ya, di malam ini, nahnu sanadrusu wa sanabhathu 'anil hiwari ats-tsani. Kita akan membahas untuk dialog yang kedua dari materi as-sihhatu, ya, materi as-sihhatu. Naam. Jadi seperti itu ikhwan, ya. طيب، قبل أن نبدأ نحن، أنا أريد أن أسألكم واحدا فواحدا، وأنا سأبدأ منك يا أستاذ بمبم. الأستاذ بمبم، كيف حالك في هذه الليلة؟ لعلك والأسرة بخير. Alhamdulillah, yes, ya Ustaz. بخير، الحمد لله. Khairin, Alhamdulillah. Kaifa وأنا haluk Ustaz? أنا الحمد لله بخير يا أستاذ بمبم، أنا وأسرتي كلنا بخير، الحمد لله. نعم. وأنت Alhamdulillah. يا أستاذ دني، كيف حالك أستاذ دني؟ اذكرني فقط. نعم، كيف حالك؟ Bi khairin walhamdulillah Ustaz. نعم، الحمد لله، تمام. وأنت يا أستاذ التوفيق، كيف حالك؟ الحمد لله بخير أستاذ. ما شاء الله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات أيها الإخوة. والآن لنبدأ نحن درسنا. Kita langsung mulai saja, ya, karena sudah terlalu banyak waktu yang terlewatkan. نبدأ نحن بالحوار الثاني من موضوع، dari materi atau dari judul الصحة. نعم. الحوار الثاني، انظر واستمع وأعد. نعم. أنا سأقرأ لكم هذا الحوار أيها الإخوة مرتين، وأنا أرجو منكم أن تستمعوا جيدا. جيد، نعم. هذا الحوار بين المدرس والطالب، يعني بين المدرس والطالب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لماذا تغيبت عن الدراسة؟ لماذا تغيبت عن الدراسة؟ أصيبت بزكام شديد. بما شعرت؟ شعرت بصداع شديد في الليل، وارتفعت درجة حرارتي. هل قابلت الطبيب؟ نعم، نعم، ذهبت إلى المستشفى بالإسعاف وقابلت الطبيب. وبما نصحك الطبيب؟ نصحني بالراحة وتناول الدواء، وهذا هو التقرير الطبي. شكرا لك. وبما تشعر الآن؟ الحمد لله أنا بخير، الحمد لله أنا بخير. طيب، أنا أكرر القراءة أيها الأخوة.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Limadha taghayyabta 'anid dirasa? Usibtu bizukamin shadid. Bima sya'arta? Sya'artu bisuda'in shadidin fil lail. Wartafa'at darajatu hararati. Hal qabalta at-tabib? نعم ذهبت إلى المستشفى بالإسعاف وقابلت الطبيب وبما نصحك الطبيب نصحني بالراحة وتناول الدواء وهذا هو التقرير الطبي شكرا لك وبما تشعر الآن الحمد لله أنا بخير الحمد لله أنا بخير نعم طيب أيها الإخوة لدينا في هذا البرنامج ya untuk kursus Al-Bukhari labudda minal bayan khusus untuk jilid yang pertama labudda minal bayan harus dijelaskan terlebih dahulu baru nanti kita masuk ke al-qira'ah ini qira'atu al-hiwar nah idan al-an istami'u jayyidan ana saubayyinu lakum ana akan jelaskan ya tentunya penjelasannya untuk kosakata-kosakata yang ana rasa ini baru nah طيب الحوار بين المدرس والطالب المدرس فهمتم إن شاء الله والطالب أيضا فهمتم طيب نبدأ نحن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقال الطالب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذا فهمنا إن شاء الله طيب ثم سأل المدرس الطالب يا الطالب لماذا taghayyabta an. Nah, unzur ila huna ikhwan, ya, walaupun mungkin di antara antum sudah tahu ini artinya, namun cara pemakaiannya, perhatikan ini. Taghayyabta harus setelahnya an. Ya. Jadi, kalau seandainya kita mau bertanya pada orang, kenapa kamu tidak hadir atau kenapa kamu absen? Ya, kenapa kamu absen sekolah? Kenapa kamu tidak hadir sekolah? Maka bahasa Arabnya limadza taghayyabta 'anid dirasa. Taghayyaba yataghayyabu 'an. Ya, begitu cara pemakaiannya. Misal ikhwan, misal ya, sebagai contoh, saya tidak hadir pengajian hari ini. Saya tidak hadir pengajian hari ini atau saya tidak hadir muhadharah hari ini. Maka dalam bahasa Arab, nahnu naqul dalam bahasa Arab, ana taghayyabtu 'anil muhadarati fi hadzal yawm. Fahimtum cara pemakaiannya insyaallah paham ya. Nah, baik. Nahnu na'udu ila al-hiwar ikhwan. المدرس قال للطالب يا الطالب لماذا تغيبت عن الدراسة ya kenapa engkau absen dari sekolah kenapa ya kenapa tidak masuk kalau bahasa simpelnya seperti itu فقال الطالب أصيبت طيب من منكم يعرف ما معنى أصيبت ada yang tahu enggak من يعرف ما معنى أصيبت Usibatu itu maknaha saya terkena, bukan terkenal ya. Saya terkena. Usibatu harus setelahnya bi. Ya. Usibatu bi zukamin syadid. Zukam maknaha flu. Ya. Zukamin syadid flu berat. Ya. Flu yang amat sangat atau bahasa simpelnya flu berat. Saya terkena flu berat sehingga saya tidak masuk sekolah. Orang kalau flu berat ikhwan pasti mana sudah maknanya pusing. Ya. Tentunya kita sudah belajar ya di kosakata tambahan al-mufradat tambahan di al-mujallad di juz yang atau di kitab al-awwal ya kitab 1A sudah kita pelajari as-sihah wal marad itu sudah ya. Nah, di antara penyakit ikhwan zukam. Zukam maknaha flu. Nah, antum juga bisa menggunakan untuk kata-kata asaba. Misalnya saya terkena sakit gigi. Saya terkena sakit gigi bahasa Arabnya usibatu bi al-waj'i. Al-waj' fi asnani. Ya, al-waj' fi asnani atau al-marad. Nah, begitu cara pemakaian asaba yusibu usibatu bi. Usibatu bizukamin syadid qala at-talib. Naam. Faqala al-mudarrisu bima sya'arta. Nah, ana yakin pasti antum tahu ini artinya.
Bima sya'arta, namun antum harus tahu, beginilah cara pemakaiannya. Jadi kalau kita pengen menggunakan bahasa Arab yang fusha, kita harus tahu bagaimana cara mereka menggunakan kata tersebut di dalam pengungkapan sehari-hari. Nah, bima sya'arta ikhwan, maknaha apa yang kamu rasakan. Jadi kalau antum mau bertanya kepada orang, apa yang kamu rasakan? Jangan bilang madza tash'ur, madza tash'ur. Ini kurang tepat. Madza tash'ur atau madza sya'arta. Kurang tepat, ya. Kalau kita pengen bertanya apa yang kamu rasakan atau apa yang telah kamu rasakan, ini kan fi'il madhi ya. Maka bahasa Arabnya bi. Bima sya'arta, ya, karena sya'ara yash'uru itu setelahnya huruf bi. Bima sya'arta, apa yang kamu rasakan? Perlu nih. Faqala talibu sya'artu bi. Unzur, ya. Saya merasa suda'in syadid, ya, sakit kepala yang amat sangat fil laili wartafa'at, yani ya. Irtafa'at ikhwan maknaha meningkat atau meninggi, ya, atau bertambah bisa. Irtafa'a itu secara bahasa artinya meningkat atau meninggi. Namun dia juga bisa bermakna apa? Bertambah. Wartafa'at darajatu hararati. Darajah khalas ya. Darajah fahimtum insyaallah. Hararah maknaha panas. Darajatu hararati, derajat panas saya. Maksudnya suhu badannya naik drastis. Nah, فقال المدرس هل قابلت الطبيب طيب إخوان من منكم يعرف ada enggak yang tahu ما معنى قابلته من يعرف ada yang tahu silakan تفضل طيب enggak ada yang tahu إخوان Bertemu. Nah, bertemu sahih. Hal qabalta tabib? Apakah engkau sudah menemui dokter? Sudah bertemu belum dengan dokter? Maka kata at-talib, na'am. Ya, ini selalu ana sampaikan ke peserta-peserta awal ya, jilid yang pertama. Kalau pertanyaannya hal, jawabannya dua saja. Na'am atau la, itu saja. Na'am. Faqala at-talibu, na'am. Zahabtu ilal mustashfa. Ya, saya sudah pergi ke rumah sakit al-mustashfa. Bagi yang lupa, makna rumah sakit bil is'af. Nah, ini. Is'af ikhwan artinya ambulan. Nah, saya sudah pergi ke rumah sakit pakai ambulan. Wa qabaltu tabib dan saya sudah ketemu dokter. Alhamdulillah. Nah, baik, kemudian kita lanjutkan ikhwan. Faqala al-mudarris, kemudian al-mudarris berkata kepada si al-talib ini, wa bima. Nah, wa bima artinya dan dengan apa? Nasahaka tabib, dokter menasehatimu, ya, dengan apa dokter menasehatimu? Kalau bahasa kitanya, apa yang dokter nasihatkan untukmu? Seperti itulah, ya, kurang lebih. Nah, wabima nasahaka tabib dan dengan apa dokter menasehatimu? Apa nasihat dokter? Faqala talibu, ya, nasahani, dia menasehati saya birrohah. Rohah, mana rohah ikhwan? Mani arif? Rohah maknaha istirahah. Rohah maknaha istirahah. Ya, dengan istirahat. Watanawuli ad-dawa. Dan mengkonsumsi obat. Ad-dawa maknaha obat. Watanawul maknaha mengkonsumsi. Hadha huwa at-taqriru tibbi. Nah, at-taqriru tibbi ini sudah sepertinya, namun kayaknya sudah lama sudah tidak diambil. At-taqrir at-tibbi artinya keterangan dokter, ya, atau keterangan medis ya. Ini keterangan medisnya. Maksudnya ketika sudah diperiksa oleh dokter, ya kemudian dikasih nasihat, antum harus istirahat dan konsumsi obat-obatan. Nah, ini namanya adalah salah satu keterangan dokter atau keterangan medis. Nah, at-taqrir at-tibbi maknanya keterangan kedokteran atau keterangan medis. Nah, at-taqrir at-tibbi. Faqala al-mudarrisu syukran laka. Syukran laka. Hadza fahimtum insyaallah. Wa bima tash'uru al-an. Nah, sama ya dengan yang tadi artinya wa bima tash'uru al-an dan apa yang engkau rasakan sekarang.
Ya, kita kalau mau bertanya pada orang ikhwan, ana ulangi sekali lagi, apa yang kamu rasakan, antum bisa gunakan bima sya'arta atau bima tash'ur. Dua itu saja. Jangan maza tash'ur. Jangan pakai maza ya. Gunakan bima. Mengapa? Karena kalau merasa itu bahasa Arabnya sya'ara yash'uru. Sebagai contoh, ana mau bilang dalam bahasa Arabnya, saya merasa pusing. Ana asy'uru bi suda'in. Pusing maknaha sudah dalam bahasa Arabnya. Sudah ya. Sya'ara yash'uru bi. Saya merasa sedih. Ana asy'uru bil huzni. Ya, begitu cara menggunakan merasa dalam bahasa Arab. Nah, wa bima tash'uru al-an, dan apa yang kau rasakan sekarang? Gimana keadaan sekarang? Kalau sekarang gimana? Faqala at-talib alhamdulillah ana bi khair. Nah, baik ikhwan, tentunya ini merupakan apa istilahnya pertemuan pertama kita untuk masuki materi, dan ana mencoba untuk menerapkan metode baru kepada antum. Kalau seandainya metode ini kurang tepat, maka kita perlu evaluasi dan refleksi ya. Mungkin kebanyakan bahasa Arabnya, atau Ustadz mungkin terjemahannya kurang, tidak apa, kita sesuaikan dengan teman-teman yang lain. Namun kalau antum sudah fix dengan seperti ini, maka khalas. Tapi kalau ada masukan, maka anak akan sangat terbuka dengan masukan tersebut. Nah, baik ayuhal ikhwah, wa bihadza, dengan begini kita sudah menyelesaikan untuk penjelasan dan pembahasan dari al-hiwar as-sani min mawdu'i as-siha. Al-an ikhwatil fudala, ana aftahu lakum majalan bil as'ilah. Al-an man arada an yas'al, siapa yang ingin bertanya yang mungkin terluput dari pembahasan anak tadi, silakan ditanyakan. Nah, silakan ikhwan. Tanyakan saja ya, jangan malu-malu, enggak apa-apa. Afwan Ustadz, itu yang atolib wa warotafaat itu apa Ustadz? Nah, ini wartafa'at. Wa- Ronya itu ya, ronya itu sukun ya. Wartafaat Nah, wartafa'at itu artinya dan meninggi secara meninggi. bahasa. Ya, murtafi kan tinggi artinya, murtafi'un. Nah, wartafa'at artinya dan meninggi, atau bahasa lainnya dan meningkat. Darajatu hararati, derajat panas saya, atau apa darajatu hararah, suhu Suhu tubuh saya. suhu Ya, panas. ya suhu panas meningkat kata dia. Pusingnya luar biasa gara-gara flu. Orang kalau flu memang pusing kan, kalau dia sudah flu-nya level ini, level up, itu pusing efeknya. Kalau sudah pusing terkadang kita panas, ya, badan jadi panas. Nah, suhu jadi panas, suhu badan nah, meningkat. Baik, soalun akhar, ada lagi ikhwan, silakan. Tafadhal ya. Tentunya tadi untuk mendapati Anda menjelaskan beberapa cara penggunaan kata agar maksud Anda itu supaya ketika kita sudah menyelesaikan dialog, kita tahu cara penggunaannya. Ya, karena memang tujuan kita mempelajari dialog itu bukan hanya sekedar paham, namun diharapkan bisa kita terapkan dalam percakapan sehari-hari. Oh, ini cara penggunaannya ternyata seperti ini. Nah, itu yang Anda maksudkan dari yang mungkin penjelasannya terkesan kayak panjang gitu, namun Anda harapkan ada di situ faedah yang bisa antum ambil. Nah, silakan ikhwan, tafadhal man arada an yas'al, siapa yang pengen bertanya, fal yatafadhal. Nah, Afwan Ustadz, itu yang ambulan bil apa? isaf Is'af, sahih. Nah, isaf ya Ustadz. ya sahih. Is'af. Ah, bil is'afi. Ambulan ya. Makanya ambulan itu orang bisa bilang mobil ambulan sayyaratu al-is'afi. Sayyaratul is'af, mobil ambulan. Nah, طيب سؤال آخر إخوة. Tadi yang wabima nasohaka, wabibu nasohaka tadi apa Ustaz? Nasihat apa Nasab Mas? menasehatimu. Oh.
Wabima nasahaka, dan dengan apa, kalau kita ini harus kita apa di dalam menerjemahkan, kita terkadang tidak boleh sesuai dengan urutan ini ya, sesuai dengan urutan kata, harus disesuaikan. Karena kalau kita sesuai dengan urutan kata nanti ambigu. Bayangkan kalau kita terjemahkan misalnya wabima, dan dengan apa nasohaka menasehatimu, atau bib dokter, dan dengan apa menasehatimu dokter, kan agak terkesan gimana gitu. Maka kita sesuaikan, dan dengan apa dokter menasehatimu. Nah, ini pun agak kaku bahasanya. Maka kita sesuaikan lagi. Apa contoh yang bahasa sederhananya, agak bebasnya, terjemahan bebasnya misalnya apa yang dokter nasihatkan untukmu, bisa seperti itu. Yang penting makna intinya tidak hilang. Nah, baik, ada lagi ikhwan, silakan. Hmm. Baik, kelas ya. Alhamdulillah. Nah, nampaknya kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah hadza yadullu, ini menunjukkan ala al-fahmi, menunjukkan pemahaman insya Allah ya. Baik, ikhwan, al'an nahnu na'ti ila qira'atil hiwar. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yakni membaca dialog ya, supaya lebih paten lagi. Kita harus membiasakan diri dengan beberapa kosakata yang mungkin baru di sini. Nah, baik, al'an ana uriduka ya Lusadu Bambang, anta al-mudarris ya Lusadu Bambang, wa ya Lusadu Kurnia, anta at-talib. Nah, al'an tafaddala bil qira'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bimada tagi yapta anit darosah Anid dirasa. anit dirosah. Jamil. Aso as asibtu bizuka min syadid. Nah, ini usi betul. Usibtu bizuka min syadid. Jamil. Bima sya'arta Sya'artu bisu bisuduin syadidin Isuda'in. bisudain syadidin fil lail. Jamil. Wartafa'at darajatun hararati. Aywa. hal qabalta toba tabib. Mm-mm. Naam, zahabtu ilal mustashfa bi is'af Mm-mm. wa qabaltu tabib. Jamil. Wa bima nasohaka tabib. Nasohati biron biron hati wa tana tanawuli wid dawa. Jamil. Coba diulangi Ustadz Kurnia. Nasahani birrohati. Nasohani birohati wa tana ulid dawa. Mm-mm. Wa haza huwa taqriru tabib At-tibbiyu. at-tibbi. Naam. Syukran lak. Wa bima tash'urul an. Mhm. Alhamdulillah ana bi khair. جميل. نعم. الآن تفضل يا الأستاذ كورنيا، أنت المدرس، والأستاذ بمبم أنت الطالب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Limaza taghayyabta anid dirasah جميل. Usibtu bisukamin syadid. Mhm. bima sya'arta. Sya'artu bisuda'in sadidin fil lail. Wartafa'at darajatu hararati. جميل. Hal qabalta tabib. Naam, dhahabtu ilal mustashfa bil is'af
wa qabaltu tabib Wa bima nasohaka tabib. nasohani bir birrohati wa tanawuli dawa wa hadha huwa taqrirul tabib Takriru taqrirut tabib eh, takrir tibbi. tab- tibbi. Nah, Syukron laka. Wa bima tash'uru al-an. Alhamdulillah ana bi khairin. jamil. Naam, barakallahu fikuma al-Ustadz Bambang wa al-Ustadz Kurnia. Al-an man? Al-Ustadz Taufik. Kaifa hal Ustadz Taufik? Mujud? Ustadz Taufik. Hal anta ma'ana? Ada Ustadz Taufik? Atau sudah tidur ini? Al-Ustadz Taufik. Hayya, hayya. Tuh, nampaknya beliau ketiduran. Tuh, mungkin nampaknya ada ini ya, ada urusan. Ya, tidak masalah. Dan ikhwan, sekali lagi, ya nampaknya ada beberapa kosakata-kosakata yang memang harus kita biasakan, ya. Yang tadi mungkin agak sedikit terbata-bata, itu bukan masalah, sama sekali bukan masalah. Itu hanya perlu pembiasaan saja. Kalau kita sudah terbiasa, insya Allah ini bukan sebuah permasalahan lagi. Hanya perlu pembiasaan, makanya harus sering-sering dibaca. Diharapkan melalui seringnya kita membaca, itu kita akan familiar dengan kata tersebut. Walaupun kita anggap lupa ke depannya, pasti kita akan berpikir, anak pernah baca ini, tapi anak lupa. Setidaknya sudah pernah melalui. Ya, sehingga nanti kalau kita cek lagi, kita akan semakin ingat lagi, kita akan menggali ingatan yang sebelumnya mungkin sempat lupa atau terbenam bahasa ini. Ingatan yang sebelumnya mungkin pernah terhapus, insya Allah akan kembali lagi kalau kita murojaah kembali. Nah, nampaknya Ustaz Taufik tidak bisa ini untuk ikut membaca. Mungkin beliau ada urusan. Nah, sebelum kita masuk ke halaman selanjutnya, ada Ustaz Bambang dengan Ustaz Kurnia. Baik, nah, sekali lagi, karena antum sudah selesai membaca tadi, ya, apalagi bolak-balik ya, insya Allah. Nah, lan hal min soal, apakah ada pertanyaan lagi? Silakan. Yang mana kira-kira yang terluput dari pembahasan? Anak kurang yakin, ikhwan, kalau anak banyak menggunakan bahasa Arab, nampaknya harus disesuaikan juga ini. Nah, tafadhal ikhwan. Al-Ustadz Bambang, Al-Ustadz Kurnia, khalas, fahimtum? Fahimta ya Al-Ustadz Bambang? Fahimna ya Ustaz. Sama. Alhamdulillah, tamam. Al-Ustadz Kurnia, fahimta hada? Fahimna Ustaz. Alhamdulillah. Idza fahimna hadza ikhwan wa al-Ustadz Taufik huwa la yastati an yaqra, belum bisa membaca nampaknya. Fanantaqilu nahnu, maka kita pindah ke halaman selanjutnya seperti biasa. Ladaina huna, di sini kita disambut oleh al-mufradat, ya. Al-mufradat, al-arbu, unzur, wastami' wa a'id. Nah, al-ula ikhwan, yang pertama kita ada zukam. Perhatikan cara membacanya, zukam. Ya, karena ada sebagian orang bilang zukam. Kafnya itu tasydid. Padahal tidak ada tasydid, ya, zukam seperti itu. Zukam, flu ya. Kalau batuk itu sual, itu batuk. Sual, bukan soal ya. Kalau soal itu pertanyaan. Soal. Tapi kalau sual, nah itu batuk. Zukam, flu. Nah, insya Allah ingat ya. Zukam, Tulisannya gimana Ustaz? Soal. soal, tulisannya sin, ain, alif, lam. Sin, ain, Sin, ya, alif. ini ya. Ain, kemudian lam. Ini jangan kebalik ya. Kalau soal pakai hamzah itu pertanyaan. Tapi kalau pakai ain, soal itu batuk. Soalun. Paham tuh? Nah, zukam ya, cara bacanya zukam. Sekali lagi bukan zukam. 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 Zukam maknaha flu. Zukam syadid, flu berat Ustaz. Nah, zukam syadid. Jangan zukam fakir ya. Zukam syadid, flu berat. Nah,
Suda'un syadid. Kalau benar-benar sakit kepala, misalnya antum ini bukan hanya sakit kepala biasa, Ustaz. Ini sakit kepala yang sangat nyeri banget ini. Apa bahasa Arabnya sakit kepala yang nyeri? Antum bahasa simpel saja, suda'un syadidun bilang. Syadid. Suda'un syadid. Nah, kayak kayak dipukul pakai palu gitu misalnya. Suda'un. Suda'. Summa is'af. Unzur. Hadihi sayyaratu al-is'af. Jadi antum bisa bilang sayyaratul is'af atau is'afun langsung tidak masalah. Nah, itu sudah menunjukkan ambulan. Nah, ini yuqabilu semuanya sudah pernah ya dengar istilah fi'il madhi fi'il mudhari ya? Sudah ya? Sudah, Nah, Ustaz. nah ini berasal dari bukan berasal ya, ini merupakan fi'il mudhari, fi'il madinya qabala yuqabilu, artinya bertemu. Sebagai contoh, Anda mau bilang, saya bertemu Ahmad di rumah sekolah. Maka bahasa Arabnya, ana uqabilu Ahmada fil madrasah. Seperti itu ya. Temuilah saya. Qabilni. Qabilni, temuilah saya. Qabala yuqabilu artinya bertemu. Nah, baik. Kemudian ikhwan, tanawala. Nah, tanawala artinya mengkonsumsi. Tanawala yatanawalu. Saya mengkonsumsi obat. Ana atanawalu ad-dawa. Jangan ana asyrabu ya. Walaupun dalam bahasa Indonesia saya minum obat, dalam bahasa Arab jangan gunakan ana asyrabu ad-dawa. Karena asyrobu itu kata-kata syariba yashrobu minum yang untuk sesuatu yang cair, kecuali kalau obatnya obat cair, itu bisa. Tapi kalau bentuknya pil sepertinya atau tablet, jangan menggunakan kata-kata ana asyrobu, tapi ana atana walu. Paham ya, insyaallah. Baik, kemudian ikhwan yusobu. Nah, yusobu ini diambil dari kata-kata asoba yusibu. Asoba yusibu artinya mengenai. Kalau yusobu terkena, ya yusobu bi istilahnya ya, yusobu bi, nah, itu terkena. Kemudian taqrirun tibbiyun ini keterangan medis atau keterangan kedokteran. Ya, di dalamnya mencakup ada diagnosa dokter, ada mungkin dikasih obat-obatan dan lain-lain. Itu masuk ke taqrirun tibbiyun. Nah, kemudian ikhwan kita ada yansahu. Nah, yansahu ini berasal dari fi'il madhi ya, dia nasoha yansahu artinya menasehati. Nah, nasoha yansahu. Rohah istirahat ya, dawa ini obat, dawaun. Kemudian irtafa'a tadi, irtafa'a yartafi'u artinya meningkat atau meninggi atau juga bisa bermakna bertambah. Nah, kemudian taghayyaba. Taghayyaba yataghayyabu an. Setelahnya itu an yang memiliki arti absen atau tidak datang. Ana ataghayyabu anid dirasah. Saya absen sekolah. Nah, seperti itu ikhwan. Baik, ada pertanyaan enggak kira-kira? Silakan. Mana yang kira-kira dari mufradat ini yang antum belum paham? Silakan ikhwan. Saat tadi yang apa namanya meninggi tadi itu irtafa'a atau artafa'a Ustaz? Irtafa'a. Nah, dia irtafa'a cara membacanya, bukan artafa'a. Irtafa'a yartafi'u. Nah, ada lagi ikhwan, silakan. Eh, Tadi yang mengkonsumsi misalnya mengkonsumsi obat itu. Betul. Karena wala ada wa gitu ya. Ustaz. Nah, Sahih. tapi kalau kulu ada wa gitu betul nggak Ustaz? Eh, kulu ad-dawa. Kulu ad-dawa ini kurang tepat karena sebenarnya eh, gimana ya? Ada betulnya juga, namun jarang digunakan. Hmm. Nah, jarang digunakan. Kalau misalnya kul ad-dawa, walaupun akala ya'kulu ini digunakan untuk makanan, hanya saja obat kan bukan makanan.
Obat bukan makanan. Nah, sehingga Ana pribadi, Ana belum menemukan sampai detik ini, Ana belum menemukan ungkapan misalnya Ana akulu ad-dawa. Nah, belum menemukan. Lebih ke tanawala. Ya, sifatnya umum, mengkonsumsi. Nah, tanawala ya tanawalu. Nah, T. Tafadhal. Ada lagi ikhwan? Baik, insyaallah sudah paham semuanya ya. Alhamdulillah. Wal'an nahnu na'ti ila at-tadrib. Kita masuk ke latihan selanjutnya ikhwan seperti biasa. Tadribun ajib 'anil as'ilati bi ikhtisar. طيب أيها الإخوة ما معنى باختصار؟ من يعرف؟ Eh, dengan singkat Ustaz. Naam, sahih dengan singkat atau dengan ringkas ya. Jadi antum tidak perlu panjang-panjang, ringkas saja. Baik, Ana akan bacakan untuk as-su'al. As-su'alul awwal, limadha taghayyaba at-talib? Kalau pertanyaannya limaza, antum bisa mulai dari li'anna, salah satu caranya ya. Kemudian bima sya'ara fil lail. Bima sya'ara fil lail. Perhatikan untuk pertanyaan Ana tidak akan menjelaskan ya kecuali antum bertanya. Nah, as-su'alus salis kaifa dhahaba ilal mustashfa? As-su'alur rabi man qabala hunaka? Hunaka huna ma'naha mustashfa. Al-khamis madza qala lahu at-tabib? As-sadis madza a'tahu at-tabib? As-sabi bima yash'uru at-talibu al-an. Nah, ikhwan, sebelum kita masuk ke ini menjawab, ada pertanyaan enggak kira-kira? Mana di antara pertanyaan-pertanyaan ini yang antum belum paham? Nah, tafadhalu is'alu. A'tohu, Ustaz. A'tahu maknaha memberinya. A'tahu maknaha memberinya. Madza a'tahu at-tabib artinya apa yang dokter berikan kepadanya. Ya, ini kembali ke siapa ikhwan? Pada Kepada siapa? Kepada Tabib. Atolik. Nah, kepada at-talib. Ahsan. Baik, soalun akhar ada lagi silakan. Insyaallah. Baik, untuk hadza. Dia menunjukkan pemahaman berarti ya. Alhamdulillah. Idzan tafaddal al-Ustaz Taufik wujud. Ustaz Taufik, hal anta naimun atau jam sudah tidur beneran ini? Ustaz Taufik wujud. Mungkin Nampaknya Ustaz Taufik benar-benar sudah belum sini ya. Nampaknya masih ada kesibukan ya, ikhwan khair insyaallah. Jadi anak akan berfokus ke Al-Ustaz Bambang wa Al-Ustaz Deni. طيب الأستاذ بامبang نبدأ منك تفضل بالسؤال الأول اقرأ السؤال وأجب نعم. Limada taghayyabat talib? جميل Mengapa eh, absen apa namanya murid itu absen gitu. جميل Eh Gua Hmm. sekolah lima terus itu siapa? Eh Gua Yusuf Yusuf tuh bizuka min syadid. هو يصيبة بزكام شديد. Hampir benar. Nah, kalau saya terkena itu betul, ya. Kalau Ah, dia terkena apa kira-kira? Wa ta 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 tasob tuh. Kalau masih ada tunya pasti itu ana ya. Oh, Ya, itu ana.
Kalau dia Tasuba. Huwa, huwa huwa sibtu aja Ustaz. apa? Huwa Wasob. sibtu. Si betul masih ada tunya itu. Wasoba. Oh, Wasib. Huwa Wasiba. hampir. Jadi kalau kita mau bilang dia terkena huwa atau langsung saja ya. Enggak, kita gunakan huwa lah, enggak masalah. Huwa usiba. oh, usi. Usiba dia terkena ya. Huwa usiba bizukamin syadid. Nah, ada halas. Atau bisa untuk jawaban lainnya, limadza taghayyaba at-talib li'annahu marid. Halas, sahih ya. Lian Oh, iya. al-jawabu sahih li'annahu marid. Namun kalau kita mau lengkap jawabannya seperti tadi, dia terkena flu, huwa usiba bizukamin. Huwa usiba. Kalau saya terkena, usibatu. Kalau kamu terkena, Uzib. Usibka. Eh, hmm? Usibka. usibka. Usibata, pakai anta. Nah, Oh, nah. usibatu ana. Kalau anta usibata. Kalau dia laki-laki usiba. Kalau kita terkena usib Tum. Usibtum. kita. Us. Kita. Usibkum. Karena Usib usibna. Usib benar. usib. Nahnu ya. Nahnu, na'am. Ya, Usibna. benar. Nah, seperti itu ikhwan ya. Ada gambaran insyaallah ya. Nah, طيب أحسنت يا أستاذ بمبم الآن نحن Eh, نريد tadi Ustaz tadi kalau pertanyaan limada liana gitu ya. ya Jawabannya Ustaz. salah satu salah Oh, satu salah satu. sebagai contoh misalnya Ana ditanya sama teman Ana, ya Jumadi, ya limada anta tadhhabu ilal masjid. Kenapa engkau pergi ke masjid? Maka Ana Hmm. bilang, karena saya, maka li'anna ketemu dengan Ana menjadi li'anni atau li'annani ya. Li'annani uridu as-shalah karena saya ingin sholat. Hmm. Nah, seperti itu ya. Misalnya limadza dzahaba Muhammad ilal masjid? Li'anna ketemu huwa menjadi apa? Li Li'an berarti li, lian entah apa ya. Jadi ya, ya. li'annahu Hmm. Anahu. Ya. li'annahu yuridu as-shalah. Seperti itu ya. Nah, Hmm. misalnya contoh lain kita mau bisa bilang kenapa misalnya limadza ghaba Ahmad? Kenapa Ahmad absen? Kita bilang karena dia sakit. Karena itu li'anna dia itu huwa. Nah, li'anna ketemu huwa, antum jangan bilang li'anna huwa, jangan. Tapi li'anna An- marid. Nahu mari. Fahimtum? Fahimna. Aywa, jamil. Al-an tafadhal as-su'al ats-tsani ya Ustaz Kurnia. Berarti ini tadi bisa dijawab li'annahu bizuka min syadid. Itu bisa Ustaz ya? Annahu bizukamin syadid. Kurang tepat. Oh, nggak bisa. Ya, tidak bisa. Li'annahu bizukamin syadid itu kalau kita terjemahkan karena dia dengan flu yang sangat berat atau karena dia dengan flu yang berat. Maksudnya bagaimana? Oh, Nah, kalau kita mau gunakan li'anna, tetap gunakan yang tadi. li'annahu usibhu tadi ya. Ah, ya betul. Li'annahu usiba bizuka. Usibhu. Li'annahu usibhu. Fahim tak? Ya, fahim. Ini. Nah, طيب تفضل Ustaz Kurnia السؤال الثاني. Bima sya'ar. Bima sya'aro fil lail. eh Bima apa yang dirasa pada malam, apa yang dia rasa pada pada malam hari. Oke. eh Huwa sya'artu. Kalau sya'artu ada tunya itu ana. Oh, Harus diubah. eh
Eh, Bima usya'ar bi suduin syadid Di bi bisu bisudai syadid. Jamil, bisuda'in syadid. Ya, jadi kalau pertanyaannya, hadza sahih ya betul. Bima sya'ara fil lail, apa yang ia rasakan di malam hari, maka kita bisa bilang sya'ara, langsung dari situ ya. Oh, Dirasakan sya'ara bi ya setelahnya ya. Sya'ara bisuda'in syadid. Seperti itu saja. Atau antum bisa bilang bima sya'ara fil lail, antum bilang langsung dari bisuda'in syadid. Khalas. Paham tuh? paham. Nah, Oh. baik, ba'dahu Oh, tafadhal. sebentar, Soal tadi tadi lisudain atau bisudain Ustaz? pakai huruf ba. Baik, bisudain syadid kita aja Ya, langsung. betul. Sesuai sama apa yang ada di Hiwar, Ustadz. Sahih. Tamam, betul. Nah, طيب خلاص. الآن تفضل أستاذ بمبم السؤال السادس. Kaifa dhahaba ila mustashfa? Mhm. Eh, Bagaimana dia pergi ke rumah sakit جميل. atau dengan apa gitu ya? آه. Bagaimana gitu? Ya. Bagaimana dia pergi? Eh, bil is'af. بالإسعاف أحسنت langsung ya to the point أحسنت هذا صحيح بالإسعاف جميل نعم طيب بعده الأستاذ كورنيا تفضل. Man qobala hunaka eh, man 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 apa Man eh, man apa man di mana? man siapa. Oh, siapa? Ah, Man. Man qobala hunaka, siapa yang di siapa yang dia temui? ah. Eh, Tobib. الطبيب جميل الجواب الطبيب يا أحسنت. طيب بعده الأستاذ بمبم السؤال الخامس. Mada qala lahu tabib? Mhm. Apa yang disampaikan oleh eh, dokter? Betul. Nah, ini terjemahan bebas ya, tapi masih kena. Nah, ahsanta. Nasohat nasohani birrohati watanawulit dawa. Jawabannya betul. Hanya satu yang perlu dirubah. Nasohani, nasohani kan Oh, artinya dia menasehati saya. oh iya, Dan pertanyaannya kita iya, berbicara tentang orang ketiga. Ya, apa yang dokter sampaikan kepadanya? Masa jawabannya oh iya, salah. seperti saya? Nasoha, iya, Coba gimana kira-kira? Nasoha iya. Nasoha dia, bi, birrohati gitu. sebentar, Bambang, Afwan. Dia Watanawulit menasehati dia. dawa. Nah, coba kembali lagi yang tadi. Nasohani kan dia menasehati saya. Hmm. Kalau dia menasehati dia, apa? Nasohahu, Ahsan, nasohahu, akmil, sempurnakan. nasohahu birrohati Hmm. watanawuli dawa. Ahsan, hadha alladhi urid. Nah, paham itu insyaallah ikhwanah. Jadi, kalau dalam pertanyaan seperti ini, yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana merubah kata ganti. Ya, Hmm. طيب طيب بعده الأستاذ كورنيا تفضل السؤال السادس. Maza tahu Tobib, جميل. apa yang
eh, di apa yang dokter berikan Hmm. eh, tak takriru takriru tuh. ad adawa Ad-dawa, wahaza ماذا أعطاه الطبيب؟ الجواب الدواء. apa yang apa yang eh, dok apa yang diberikan oleh dokter Hmm. eh, at-takriru tibi. التقرير الطبي. Naam. Hadza sahih ya, karena dia di dalam at-taqrir at-tibbi di situ juga mencakup ad-dawa. Nah, at-taqrir at-tibbi. Hadza sahih. طيب بعده الأخير الأستاذ بندر تفضل. Bima yash'uru talibul an, eh, apa yang dirasakan oleh murid itu sekarang. جميل جميل جدا. Alhamdulillah, bi khairihu. بما يشعر الطالب الآن الحمد لله. Kemudian Bi khairihu. di Dia baik gitu ya. Bi khairihu. enggak, langsung saja bi khairin. Oh, langsung bi. Nah, bima yash'uru talibu al-an kita bilang bi khair. Ya, Oh, bi khairin. Atau agak panjangnya, kalau jawaban agak panjangnya, yash'ur huwa bi khairihi. bi khairin. Atau huwa bi khairin. Tidak masalah. Oh, Semuanya betul. Nah, baik, Masya huwa Allah. bi Pak khairihi. Ikhwan, sebelum kita akhiri materi kita untuk malam ini, karena kita sudah menyelesaikan semuanya, ya, Anda harap kosakata-kosakata baru diingatkan, ya, bukan diingatkan, diulangi lagi, ya. Semoga melalui murojaah itu semakin paten, ya, ingatan kita, makin kita terbiasa, makin bagus. Itu yang diharapkan, sehingga ini akan menambah pundi-pundi kosakata kita, bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi ikhwan ada yang mau kira-kira, silakan. Plus, Kelas ya. Baik, idza kana ma fi soal, kalau memang tidak ada pertanyaan, ana aktafi bihadzal qadr, ana cukupkan sampai di sini. Wa ana aqulu lakum jazakumullahu khairal jazaa wa barakallahu fikum. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan kepada kita atau membukakan kepada kita pintu-pintu kemudahan, pintu-pintu pemahaman agar senantiasa dimudahkan dan diberi pemahaman yang bagus di dalam mempelajari bahasa Arab, serta semoga kita semua diberi keistiqomahan, kesabaran, dan ketabahan di dalam mempelajari bahasa Arab ini. Amin ya mujibas sa'irin. Nakhtatimu, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Ustaz. Iya, iya. Ya,